सब तो पहला तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसीं अज ठंड के मौसम ਦੇ ਵਿੱਚ और छुट्टी वाले दिन भी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ आए हो। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे नाल ने अनमोल गगन मान जी साडे यूथ विंग के को प्रेजिडेंट। ਅੱਜ दो बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दों ते तुहाडे नाल गल करनी है। सब तो पहला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ मुद्दा गा कि पंजाब के मुख मंत्री साहब कैप्टन साहब है लगातार कदे भगवंत मान जी निशाना बनाते हैं, कदे अरविंद केजरीवाल जी निशाना बनाते हैं। लगातार गैर वाजिब गैर जिम्मेवार ना स्टेटमेंटा जड़ियाँ ने वो लगातार जारी करते रहते हैं। एक बार भी उन्होंने अपना एक भी बयान जिहड़ा हैगा केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, मोदी साहब के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, तोमर साहब के खिलाफ इन्हां बिलों नूं लैके एक भी बयान नहीं आया। एक भी जिहड़ी आ उन्होंने मीटिंग ना देश के प्रधानमंत्री साहब नाल कीती, ना देश के गृह मंत्री साहब नाल कीती। जे कीती होम मिनिस्टर नाल उहदा की सिੱਟਾ निकलिया आपां सब नूं पता गा। ये गैर जिम्मेवार ना बयानबाजी लगातार कैप्टन साहब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पंजाब के आम आदमी पार्टी के प्रधान सरदार भगवंत सिंह मान जी ने देश की पार्लीमेंट के विच सेंटर हाल दे विच देश के प्रधानमंत्री साहब नूं घेरिया सीगा। प्रधानमंत्री साहब तो जवाब मंगिया सीगा कि काले कानून ने ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ जिन्हां दी मैं समझदा जिन्हां नूं लैके आउण दी कोई जरूरत नहीं सीगी, ਜਿਹੜੇ कि अडानियां अवानियां ਜਿਹੜੇ कि कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ करके लैके आते नेगे, उन्हां नूं तुरंत रद्द किया जाए। ये गल बाखूबी तुसीं भी सारिਆਂ ने दिखाई कि किस तरह संजय सिंह जी, किस तरह भगवंत मान जी ने जिहड़ा देश की सेंटर हाल दे विच देश के प्रधानमंत्री नूं घेरिया। इस तो पहला जदों शुरू दे विच तुहानूं सब नूं पता गा कि तुहाडे जरिए पहली प्रैस कॉन्फ्रेंस इसे जगह के उत्ते साडे वल्लों सरदार भगवंत सिंह मान जी वल्लों साडी समूची लीडरशिप वल्लों इसे जगह ते कीती गई सी। इन्हां तिन्नां काले कानूनां दा असीं उस समय विरोध कीता सीगा पहले दिन। उस तो बाद दूजियां राजनीतिक पार्टियां करदियां नेगीਆਂ, पर लेकिन आम आदमी पार्टी के स्टार्ट दे विच सब तो पहला इन्हां काले कानूनां के खिलाफ स्टैंड लिया सी, सख्त स्टैंड सीगा। वो स्टैंड जिहड़ा हैगा अज तक बाखूबी उस तरह गा। अज भी जिहड़े पंजाब के जिन्ने भी साडे वलंटीयर ने, जिन्ने भी साडे लीडर साहिबान ने, सरदार भगवंत सिंह मान जी, अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई के अधीन, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी सानू डे वन तो कहा होयागा जो दे किसान दिल्ली गए ने 25-26 तरीक तो जो किसान दिल्ली गए सी उस दिन तो सानू सख्त हदायतां नेगियां कि असीं किसानां दे बतौर सेवादार, चाहे वह टिकरी बॉर्डर आ, चाहे वह सिंघू बॉर्डर आ, उत्थे लगातार जिहड़ा हैगा बैठ के असीं किसानां दी सेवा करिए। चाहे तुहानूं पता गा, चाहे पानी की समस्या गा, चाहे जिहड़ा हैगा उत्थे टॉयलेट्स की समस्या का हल कीता गा, चाहे लंगर की गल आ, चाहे दवाइयां की गल आ, जिहड़ा हुण वाईफाई आ, जिहड़ा एक नवीं जिहड़ी गल आ कि उत्थे वाईफाई पहला सिंघू बार्डर ते लवाया सीगा, हुण टिकरी बार्डर ते लवाया। क्योंकि बीजेपी की सरकार, सेंटर की सरकार जिहड़ी आ वो लगातार किसानां नूं जिहड़ियां सहूलतां खो रही आ। किस तरह जैमर लाए गए सी उत्थे ताकि किसानां दे फोन ने जिहड़े सोशल मीडिया ते वीडियो बनदियां ने या सोशल मीडिया ते प्रचार हुंदा गा वो रोकिया जा सके। पर लेकिन आम आदमी पार्टी ने बड़े अच्छे तरीके दे नाल दिल्ली दे सिंघू बॉर्डर ते टिकरी बॉर्डर ते ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ ਵਾਈਫਾਈ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾੜੇ ਔਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ बीजेपी ने की सी, सेंटर सरकार ने कहा सीगा कि 9 जेलों ने जिहड़ियां 9 स्टेडियम ने इन्हां नूं जेल तब्दील कर लो। उस समय आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी ने किसान दे नाल खड़े होने का सबूत दिता सीगा। ये जिहड़ी मंग सी बीजेपी की, ये जिहड़ी मंग सी सेंटर सरकार की वो रद्द की सी, वो ठुकराई सीगी। ये भी गल आम आदमी पार्टी ने की। और इस तो बाद जदों किसानां ने एक दिन की भुख हड़ताल रखी संकेतक तौर पर, उस समय भी कल्ली एक चुनी हुई सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने समुची कैबिनेट के नाल, समुचे MLA के नाल, समुची पंजाब इकाई के नाल, समुची देश की इकाई के नाल आम आदमी पार्टी ने उत्थे किसानों का साथ दिता और एक दिन की भुख हड़ताल की। सो लगातार आम आदमी पार्टी जिहड़े किसान दे नाल खड़ी हैगी। पर लेकिन कैप्टन साहब लगातार निशाना किहनूं बना रहे नेगे? आम आदमी पार्टी नूं। कैप्टन साहब निशाना किहनूं बना रहे नेगे? भगवंत मान नूं। कैप्टन साहब निशाना किहनूं बना रहे नेगे? अरविंद केजरीवाल जी नूं। निशाना बनाउणा किहनूं चाहीदा सीगा? खिलाफ किहदे बोलना चाहिदा सीगा? खिलाफ बोलना चाहिदा सी बीजेपी दे खिलाफ बोलना चाहिदा सी इन्हां तिन्नां काले कानूनां दे। पर लेकिन उत्थे कैप्टन साहब जिहड़े हैगे ने चुप नेगे। ये गल पूरा पंजाब जाणदा कि सरदार भगवंत सिंह मान जी जिहड़े कल्ले इकलौते मैंबर पार्लीमेंट ने पंजाब तो, जिन्हां दी मैं समझदा वीडियो, जिन्हां दियां उत्थे आडियो जिहड़े देश की पार्लीमेंट बोलते हैं, जदों वो हर घर दे विच शिंगार नेगियां,
हर घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁੱਕਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 100% ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ 5 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2017 'ਚ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 2022 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਬੇਲੋੜੀ ਆ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੋਣੇ ਰੋਇਆ ਏ ਆਪਣੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਰੋਇਆ ਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿਓ ਹਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲਦਾ ਗਾ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬੋਲੀ ਆ ਉਸੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆਗਾ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾਗਾ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਟਾਈਮ ਲਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਮਲਾ ਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਲਓਪੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 70 ਮਰ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਰ ਗਏ, ਠੰਡ 'ਚ ਮਰ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਤਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਸਾਡੇ 70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆ, ਜਨਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਚਲਾਇਆ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚਲਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਹਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਲਓ, ਥਾਲੀ ਵਜਾ ਲਓ, ਦੀਵੇ ਜਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਲੋਹੜੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ, ਆਪਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੱਚਣਗੇ, ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੱਚੂਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਿਲ ਮੱਚੂਗਾ। ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੱਚੂਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਦਿਲ ਮੱਚੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਸਟਮ, ਨਾ ਨੀਤੀ, ਨਾ ਨੀਤ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਉੱਠਿਆ, ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੇਰਾ ਇਹ ਲੁੱਟਣਾ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਆ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜਨੀਆਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ
ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਜਲਾਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਸਰਾ ਦਲਿੱਦਰ ਜਾ ਦਲਿੱਦਰ ਦੀ ਜੜ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਿੱਦਰ ਆ ਇਹ ਮੋਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਕਾਫੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਹਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਸੋ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਵਾਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮਰੇ 2 ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਝੰਡੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋੜਤੀ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਗਮ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਔਖੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਯੂਨਾਈਟ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਯੂਨਾਈਟ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿਛਲੇ 4 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਤੌਰ ਏਜੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵੀ ਪਵਾਏ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ, ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ